Shubprabhat bachcho, how are you all? Children, today we are going to see our lesson 4. I mean part 4, Akbar aur Birbal. So idoda class work na ungalku lesson already teach pannirpen. Idu ungalku inda lesson oda part 2. Part 2 means idoda class work. Okay, book back exercises irukku illaya. So book back exercises nama ipo paaka porom. Okay, so first இந்த லெசனை நான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஓரல் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த லெசனும் செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷனும் கம்பல்சரி உங்களை கேட்பாங்க. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு தெரியல அப்படின்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது. ஸோ நான் ரீட் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அக்பர் அவுர் பீர்பல். அக்பர் அவுர் பீர்பல் லெசனோட நேம். बच्चों, अकबर और बीरबल की कहानियाँ तुमने सुनी होंगी. उनकी कहानियों में मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए शिक्षा भी मिलती है. ऐसी ही एक कहानी इस प्रकार है. एक दिन जब अकबर और बीरबल आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तब बीरबल ने अकबर से कुछ हंसी मजाक किया. बीरबल की बात से अकबर क्रोधित होकर बोले, मुझे कभी अपना मुंह ना दिखाना, और कहा, दरबार से चले जाओ. कुछ ही देर में अकबर अपने मंत्री बीरबल की कमी महसूस करने लगे. उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने छोटी सी बात के लिए बीरबल को दरबार से निकाल दिया. दूसरे दिन बीरबल अपने सिर पर एक गड्ढा लगाकर दरबार में आया. सब दरबारी उसके वेश को देखकर चकित हो गए. राजा भी क्रोधित होकर उसे मृत्युदंड की सजा दी. तब बीरबल ने कहा कि मेरा कोई अपराध नहीं है. आपने यही कहा कि अपना मुंह ना दिखाना. आपने मुझसे नहीं कहा कि दरबार में ना आना. बीरबल की इस उत्तर से अकबर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले. महाराज ने बीरबल की वापसी पर खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार दिए. ஓகே, ஸோ நான் ரீட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இப்போது நீங்களும் ரீட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதையும் நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன். ஸோ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் शब्दार्थ. शब्दार्थ அப்படின்னா மீனிங்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். மீனிங்ஸ் இங்கிலீஷ். Okay, so questions பார்க்கலாம். first one, मनोरंजन. 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 so first question எழுதிட்டு last answer எழுதிக்கலாம். हंसी मजाक. ஆக்சுவலாக இந்த சந்திரபிந்து இந்த செமி சர்க்கிள் ஒரு டாட் வைக்கிறதுனால சில பேர் ஹன்சி மசாக் அப்படிங்கிறீங்க. தேவையில்லை, ஜஸ்ட் லைட்டாக ஹசி மசாக் அப்படின்னு படித்தாலே போதும். ஹசி மசாக். ஹசி மசாக். நெக்ஸ்ட் எஹசாஸ். தேர்ட் ஒன் एहसास. मृत्यु.
दंड, क्रोधित, क्रोधित, महसूस, महसूस. So मनोरंजन, entertainment. Entertainment. Okay. Next, हंसी मजाक, laughter. LAUGHTER, laughter. एहसास, feeling. FEELING, feeling. मृत्यु, death. दंड, punishment. punishment. क्रोधित, angry. महसूस, perceived. perceived. दरबार, दरबार. अपराध, मूल्यवान. कहानियाँ, शिक्षा, वार्तालाप, गलती, सिर, चकित, ஓகே. தர்பார். ஸோ புக்கில் கோர்ட்டியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கோர்ட்டியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் பர்ஃபெக்டான வேர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராயல் கோர்ட். ஓகே. ஸோ ராயல் கோர்ட். अपराध, fault. fault, मूल्यवान, valuable. कहानियाँ, stories. शिक्षा, moral. वार्तालाप, converse. गलती, मिस्टेक. सिर, हेड. चकित, शॉक. ओके. नेक्स्ट 17th one. कहा, said. उत्तर,
answer. Ansu, tears. Tear, so kannir. 20th one, vapasi. Vapsi, return. Okay? Okay children, so இப்போ இந்த meanings 20 meanings இருக்கு, இதை ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்துக்கலாம். மனோரஞ்சன் entertainment, हंसी मजाक laughter, एहसास feeling, मृत्यु death, दंड punishment, क्रोधित angry, महसूस perceived, दरबार रॉयल कोर्ट, अपराध fault, मूल्यवान valuable, कहानियाँ stories, शिक्षा moral. शिक्षाना बेसिकला एजुकेशन. ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம லைஃப்க்கு என்ன சிக்ஷா கிடைக்குது, சிக்ஷானா moral என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வார்த்தாலாப், வார்த்தாலாப்னா கன்வர்ஸ், கல்தி மிஸ்டேக், சிர் ஹெட், சகித் ஷாக், கஹா செட், உத்தர் ஆன்சர், ஆன்சு டியர், வாபசி ரிட்டன். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ இப்போ மீனிங்ஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்போசிட்ஸ் பார்ப்போம். Second Roman opposites. विलोम शब्द, विलोम शब्द opposites. Okay. First one, hasna. Second one, जीवित. क्रोध. दंड. प्रश्न. खुशी. दिन. जाओ. So இதுக்கான ஆன்சர் ஹஸ்னா, ரோனா. ஹஸ்னானா சிரிக்கிறது, ரோனா கிரை. ஜீவித்னா அலைவ், மிருத், மிருத் அப்படின்னா டெத். क्रोधना angry. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பீஸ், சாந்த் அமைதி. தண்டு பனிஷ்மெண்ட், அதுக்கு ஆப்போசிட் புரஸ்கார். प्रश्न क्वेश्चन, उत्तर. खुशी हैप्पी, दुखी सैड. दिन डे, रात नाइट. जाओ गो, आओ कम.
10th one. छोटी 10th one. अपना छोटी के छोटी ना स्मॉल, सो அதோட आंसर बड़ी. अपना our opposite paraya. Paraya means others. Okay, so opposite. So இதை ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்துக்கலாம். हंसना रोना, जीवित मृत, क्रोध शांत, दंड पुरस्कार, प्रश्न उत्तर, खुशी दुखी, दिन रात, जाओ आओ, छोटी बड़ी, अपना पराया. सो ऑपोजिट பார்த்தாச்சு. नेक्स्ट वचन बदलिए, थर्ड रोमन. वचन बदलिए அப்படின்னா plural form. okay, so first one कहानी story, இதோட plural form stories. कहानियाँ. मंत्री, मंत्रीना मिनिस्टर. ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் மந்த்ரி தான். ஸோ அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. ஸோ அப்படியே எழுதிடலாம். மந்த்ரி மந்த்ரி. கட்டா, கட்டா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபேஸ் மாஸ்க். ஸோ அதே மாதிரி அதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் கட்டே. ஃபோர்த் ஒன் खुशी, खुशियाँ. गलती, गलतियाँ. नेक्स्ट இதில் இருக்கிற சமானார்த்தக் சப்த், இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு 7th ரோமன் 8th ரோமனாக வரும். समानार्थ, समानार्थ meanings in Hindi. Meanings in Hindi. So questions. बादशाह, बादशाह, कहानी, वार्तालाप, उत्तर, मृत्यु. कारण இந்த உத்தர பாருங்க, உ இத்து
த ர உத்தர், அதாவது இந்த தாவோட செமி கான்சனன்ட் இது. ஸோ அந்த வெர்டிக்கல் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ உ இத் த ர உத்தர் இப்படியும் எழுதலாம். இல்லை உ தா போட்டு இப்படி ஒரு கோடு. ஓகே, உத்தர உத்தர் இப்படியும் எழுதலாம். ஓகேயா? ஸோ உத்தருங்கிறத இந்த தாவுலேயே ஒரு கோடு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உ இத் தர உத்தர்னு எடுக்கலாம். இல்லை உ இத்து தர ரெண்டுமே சேம் தான், ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே சில்ட்ரன்? ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். பாதுஷா, ராஜா, कहानी, कथा, वार्तालाप, वार्तालाप बोलचाल சொல்லலாம், இல்லை संवाद, संवाद, उत्तर जवाब பதில், मृत्यु मरण. ओके, सो இப்போ ஃபுல்லா ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். हंसना रोना, स्माइल ला क्राई, जीवित अलाइव, मृत डेथ, क्रोध एंग्री, शांत पीस, दंड पनिशमेंट, पुरस्कार गिफ्ट, प्रश्न क्वेश्चन, उत्तर आंसर, खुशी हैप्पी, दुखी सैड, दिन डे, रात नाइट, जाओ गो, आओ कम, छोटी स्मॉल, बड़ी बिग, अपना आर्स, OURS आवर्स, पराया अदर्स, वचन बदलिए प्लूरल फॉर्म, कहानी कहानियाँ, स्टोरी स्टोरीज, मंत्री मंत्री मिनिस्टर, गड्ढा गड्ढे, सो द फेस मास्क अंड इधर प्लूरल फॉर्म, खुशी खुशियाँ, हैप्पी हैप्पीनेस, गलती गलतियाँ, मिस्टेक मिस्टेक्स. नेक्स्ट मीनिंग्स इन हिंदी, समानार्थ, बादशाह राजा. सो ரெண்டுக்குமே மீனிங் என்ன? கிங் தான். कहानी कथा स्टोरी, वार्तालाप संवाद कन्वर्स, उत्तर जवाब आंसर, मृत्यु मरण डेथ. ओके चिल्ड्रन? ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய 1 மார்க் ஈஸியானது ஃபஸ்ட்டு வந்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய fill in the blanks, true or false and translation. ஸோ fill in the blanks பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப்பும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன். ஸோ அதில் பாருங்கள், ஜஸ்ட் இதை நான் படித்து உங்களுக்கு இதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஸோ புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பேஜ் நம்பர் 14 இருக்குது பாருங்கள், fill in the blanks இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு பேஜ் நம்பர் 15 இருக்குது. ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது கீழேயே இருக்குது. மேக் நியூ சென்டென்சஸ், ஸோ அது கீழே 1 by 1 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் அதை நான் ரீட் பண்ணி, புக்லேயே கொஸ்டின் இருக்கிறதுனால நான் ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு அதோட மீனிங் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போது फोर्थ रोमन fill in the blanks. बीरबल की बात से अकबर क्रोधित हो गए. ஸோ பீர்பலினுடைய பேச்சினால் அக்பர் என்ன ஆயிருச்சு? அக்பருக்கு என்ன ஆச்சு? அக்பருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த டேஷில் என்ன வரும்? குரோதித். ஸோ ஹி காட் ஆங்கர், ஆங்க்ரி. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன? ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸில் fill
in the blanks. Fill in the blanks. First question kana answer Krodhit. So second question enna paapom. कुछ ही देर में अकबर अपने मंत्री बीरबल की कमी डैश करने लगे. கொஞ்ச நேரத்திலேயே, அதாவது அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து இனிமேல் உன் முகத்தையே காட்டாத, இந்த சபையை விட்டு போ அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அக்பர் தன்னுடைய தவறை நினச்சி, ஸோ இந்த சின்ன விஷயத்துக்காக அவரை நம்ம இவ்வளோ பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு பெர்சீவ் பண்ணுறாரு. அதாவது அதை ரியலைஸ் பண்ணுறாரு, அந்த அவசரப்பட்டு தண்டனை கொடுத்துட்டோமே அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மஹசூஸ் அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர். இந்த மஹசூஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீனிங்ஸ்லேயே இருக்குது. perceived. மஹசூஸ் அப்படின்னா பர்சீவ், அதாவது அவசரப்பட்டு நம்ம தண்டனை கொடுத்துட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி. தேர்டு fill in the blanks. दूसरे दिन बीरबल अपने सिर पर गड्ढा लगाकर दरबार में आया. ஸோ செகண்ட் டே, அதாவது நெக்ஸ்ட் டே அவர் என்ன பண்ணார், முகத்தில் ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு சபைக்கு வராரு. ஸோ அதில் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா दूसरे दिन बीरबल अपने सिर पर डैश लगाकर दरबार में आए. என்ன வச்சுட்டு வந்தாங்க, ஃபேஸ் மாஸ்க். गड्ढा. ஸோ ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுட்டு சபைக்கு வராரு. फोर्थ वन, राजा भी क्रोधित होकर बीरबल को डैश दंड की सजा दी. So Raja also got very much anger and he gave the punishment. What punishment he gave? So marana dandane, mrityu dand. So fourth kenna, mrityu. Fifth one, बीरबल की इस उत्तर से अकबर की डैश से खुशियों के आंसू बह निकले. ஸோ பீர்பலினுடைய இந்த பேச்சினால் அக்பருக்கு, ஸோ லாஸ்ட்டாக அவர் என்ன சொன்னார், என் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, என் முகத்தை காட்டக்கூடாதுன்னு நீங்கள், பட் இந்த ராயல் கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லலை இல்லையா, அதனால தான் நான் ஃபேஸ் மாஸ்க்கை போட்டு என் முகத்தை மறைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இந்த பதிலை கேட்டோடனே அக்பருக்கு என்ன ஆச்சு, அவருடைய கண்களில் இருந்து, ஸோ எங்கேருந்து அந்த ஆனந்த கண்ணீர் வந்துச்சு, கண்களில் இருந்து. ஸோ ஆங்கோம். आंखों से. ओके, सो फर्स्ट वन के ना आंसर क्रोधित, सेकंड वन के महसूस, थर्ड वन के गड्ढा, फोर्थ वन मृत्यु, फिफ्थ वन आंखों. ओके, सो இப்போ fill in the blanks பார்த்தாச்சு. नेक्स्ट सही या गलत, ट्रू और false. True or false. True or false கான மீனிங் பார்க்கலாம். ओके. एक दिन अकबर और बीरबल आपस में झगड़ा कर रहे थे. ஸோ ஒரு நாள் ஃபஸ்ட்டு வெரி ஸ்டார்டிங் இந்த ஸ்டோரியில் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒரு நாள் அக்பரும் பீர்பலும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, சண்டை கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. சண்டை கட்டிகிட்டு இருந்தாங்களா இல்லை ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்களா, கன்வர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது ராங். ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கான ஆன்சர் கலத் இல்லை ராங். सेकंड वन, बीरबल अपने सिर पर एक कपड़ा बांधकर दरबार में आया. बीरबल अपने सिर पर एक कपड़ा बांधकर आया. ஒரு துணி எடுத்து கட்டிக்கிட்டு தலப்பா மாதிரி வந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது சஹியா கலத்தா? கலத். ஏன்னா ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுட்டு வந்தாரு, கட்டா லகாக்கர். ஸோ இதுவும் ராங். தேர்ட் ஒன்.
सब दरबारी उसके वेश को देखकर चकित हो गए. ஸோ பீர்பலோடைய அந்த கெட்டப்பை பார்த்து எல்லாருமே ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இது ட்ரூவா ஃபால்ஸா? எஸ், சஹி. தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் சஹி. फोर्थ वन, राजा भी क्रोधित होकर उसको कई भेंट दिए. राजा also got very much angry and he gave many prizes to பீர்பல். ஸோ ரொம்ப கோவப்பட்டு ப்ரைஸஸ் கொடுத்தாரா, சந்தோஷத்தில் கொடுத்தாரா? ஸோ சந்தோஷத்தில் கொடுத்தாரு. ஸோ இங்கே கோவப்பட்டு கொடுத்தாருன்னு வந்திருக்கு. ஸோ அது கலத். महाराज ने बीरबल की वापसी पर खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार दिए. ஸோ மகாராஜ் அந்த பீர்பலினுடைய திரும்ப அவர் வந்துட்டார் இல்லையா அடுத்த நாளில். ஸோ அவங்க வருகையை ஒட்டி அவர் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்ததுக்காக சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு நிறைய கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ இது சஹியா கலத்தா? எஸ், சஹி. சஹினா ட்ரூ, மீன் ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு கலத், ராங். செகண்ட் ஒன்றுக்கும் ராங். தேர்டு ஒன்றுக்கு ரைட். ஃபோர்த்து ஒன் ராங். ஃபிஃப்த் ஒன் ரைட். ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? ஓவர். ஸோ இந்த ஆன்சர்லாம் நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அனுவாத். ட்ரான்ஸ்லேஷன். Translation. First one. ஸோ கொஸ்டின் உங்களுக்கு புக்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் ஆன்சர் மட்டும் எழுதி போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. बीरबल की बात से अकबर क्रोधित हो गए. ஸோ பீர்பலுடைய பேச்சினால் அக்பர் ரொம்ப கோபம் அடைஞ்சார். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் அக்பர் வாஸ் angered by Birbal's words. Birbal's words. Second one. दूसरे दिन बीरबल अपने सिर पर एक गड्ढा लगाकर दरबार में आया. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அவர் என்ன பண்ணார், முகத்தை மறைச்சிக்கிட்டு ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த ராயல் கோர்ட்டுக்கு வராரு. அதுதான் செகண்ட் ஒன்றுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் டே Birbal came to the royal court with face mask. ஸோ செகண்ட் டே ஒரு நெக்ஸ்ட் டே எப்படி வந்தார், ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுட்டு ராயல் கோர்ட்டுக்கு வந்தார். தேர்ட் ஒன், பீர்பல் ने कहा कि मेरा कोई अपराध नहीं है. ஸோ பீர்பல் என்ன சொன்னா, இதில் என்னோட தப்பு எதுவுமே இல்லை. பீர்பல் said there is no mistake on my part.
there is no mistake, Birbal said, there is no mistake on my part. அதாவது என் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, என் முகத்தை காட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க, ஸோ நான் தான் ஃபேஸை கவர் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. 4th one கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா, बीरबल के उत्तर से अकबर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले. ஸோ பீர்பலுடைய வார்த்தைகள் மூலிமா அக்பர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவருடைய கண்கள்ல இருந்து ஆனந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு. ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம். Birbal's words brought tears of joy, to Akbar. ஸோ அவருடைய அக்பருடைய கண்களிலிருந்து பீர்பாலினுடைய வார்த்தை கேட்டு அவருக்கு டியர்ஸ் ஆஃப் ஜாய் அப்படின்னா ஆனந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சாரி, டியர்ஸ். 5th one, महाराज ने बीरबल की वापसी पर खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार दिए. ஸோ மகாராஜ் என்ன பண்ணார், பீர்பலினுடைய வருகையை நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு நிறைய பரிசு பொருட்களை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை இங்கிலீஷில் பார்ப்போம். The king gifted precious things to Birbal out of his joy on Birbal's return. Okay, so translation part over. So first one என்ன, Akbar was angered by Birbal's words. Next day, Birbal came to the royal court with face mask. Birbal said, there is no mistake on my part. 4th one, Birbal's words brought tears of joy to Akbar. 5th one, the king gifted precious things to Birbal out of his joy on Birbal's return. So translation part over. So இதையும் உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் உங்கள் புக்கில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோமன் பார்த்தோம்னா, மேக் நியூ சென்டென்சஸ். மேக் நியூ சென்டென்சஸ். ஸோ இங்கே ஒரு சில வேர்டு இருக்கும், அந்த வேர்டை வச்சு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒன், मनोरंजन என்டர்டைன்மெண்ட். ஸோ அதோட மீனிங் நான் சொல்லியிருந்தேன், என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். मनोरंजन के बिना
मनोरंजन के बिना जीवन सूना लगता है, जीवन सूना लगता है. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லைஃப் அப்படிங்கிறதுல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு ஜாய் அதெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ ஒரு பொழுதுபோக்கே இல்லாமல் மிஷின் மாதிரி ஒரு லைஃப் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ட்ரையாக, ரொம்ப ஒரு போரிங்காக இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் இதோட மீனிங். ஸோ செகண்ட் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹசி மசாக். கிட்டத்தட்ட இதுவும் சேம் தான். हंसी मजाक ना लाफ्टर. ओके, बीरबल ने अकबर से बीरबल ने अकबर से कुछ हंसी मजाक किया. किया. ஸோ பீர்பல் என்ன பண்ணார், ராஜா கிட்ட கொஞ்சம் நக்கலாக பேசிடுறாரு. ஸோ அதனால தான் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், गलती, मिस्टेक. अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ. ஸோ அக்பருக்கு தன்னுடைய தவறை பற்றி நினச்சி கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அவசரப்பட்டு பீர்பலுக்கு இவ்வளோ பெரிய தண்டனை கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு. ஸோ அதை தான் இங்கே நான் சென்டென்ஸில் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஃபோர்த் ஒன், चकित. चकित, बीरबल को देखकर सभी दरबारी चकित हो गए. बीरबल को देखकर सभी दरबारी, दरबारीना இந்த அரசவையில் இருக்கக்கூடிய ராயல் கோர்ட் மெம்பர்ஸ், सभी दरबारी चकित हो गए, ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, सजा. सजा ना पनिशमेंट. अकबर बीरबल को मृत्यु दंड की सजा दी. अकबर बीरबल को मृत्यु दंड. सो अकबर बीरबल के என்ன தண்டனை கொடுத்தாரு, மரண தண்டனை. मृत्यु दंड की सजा दी. ஸோ அவருக்கு மரண தண்டனை அப்படிங்கிற ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்றாரு. ஓகே, ஸோ இப்போது இதோட உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இதில் ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஷின் ஆன்சர். கொஷின் ஆன்சர் உங்களுக்கு நான் பிடிஎஃப்ல ஆல்ரெடி அனுப்பியாச்சு. ஸோ அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் ஆன்சரை நான் மீனிங் என்னன்னு படித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். अकबर और बीरबल के बीच में क्या हुआ. அக்பருக்கும் பீர்பலுக்கும் நடுவில் என்ன ஆச்சு.
अकबर और बीरबल के बीच में वार्तालाप हुआ. அக்பரும் பீர்பலும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கன்வர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ वार्तालाप அதுதான் ஆன்சர். नेक्स्ट, बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्या कहा. बीरबल பேச அந்த டீஸ் பண்ணதை கேட்டு அக்பர் என்ன சொன்னார். अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे अपना मुँह ना दिखाना. अकबर என்ன சொல்றாரு, இனிமேல் உன் முகத்தை என்கிட்ட காட்டாத அப்படின்ட்டு. थर्ड वन, अकबर की बात सुनकर दूसरे दिन बीरबल ने क्या किया. ஸோ அக்பர் சொன்ன உடனே அதை கேட்டு அடுத்த நாள் பீர்பல் என்ன பண்ணான். दूसरे दिन बीरबल अपने सिर पर एक गड्ढा लगाकर दरबार में आया. ஸோ அடுத்த நாள் பீர்பல் அந்த ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு சபைக்கு வந்துட்டான். महाराज ने बीरबल को क्या सजा दी. महाराज बीरबலுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாரு. महाराज ने बीरबल को मृत्यु दंड की सजा दी. ஸோ மரண தண்டனை அப்படிங்கிறத கொடுத்தாரு. महाराज ने बीरबल की वापसी पर खुश होकर उन्हें क्या दी. ஸோ மகாராஜ் வந்து பீர்பலினுடைய வருகை ரிட்டர்ன் வந்துட்டார் இல்லையா, அதனால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்ன கொடுத்தாரு. महाराज ने बीरबल की वापसी पर அவர் திரும்ப வந்ததனால खुश होकर ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு उन्हें मूल्यवान उपहार दिए. அவங்களுக்கு அளவு கடந்த அந்த பரிசு பொருட்களை எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப ப்ரீஷியஸான பரிசு பொருட்களை கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லெசன். ஸோ இந்த புக் பேக் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையுமே உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் டேட் போட்டு நீட்டாக காப்பி பண்ணுங்கள். பிளாக் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு. ஆன்சர் எழுத ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணுங்கள். டேட் இண்டெக்ஸில் மறக்காமல் போடுங்க. அண்டு உங்கள் நோட்டை ப்ராப்பராக 13னா 13க்கு கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஓகே பச்சோ, தன்யவாத்.